सत श्री अकाल जी। तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं संजीव यश खन्ना थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा। मुद्दा दे विच पंजाब दियां चोणां दा मुद्दा, नित नवीं खबरां साडे सामने आ रहीआं। इन्नी छेती सब कुछ वापर रहा कि सोच कई बार सुन्न हो जाती है। नवीं खबर यह आ रही है कि आम आदमी पार्टी ਇਹਦੀ चर्चा लोगों के विच वधदी पई है, ਇਹਦੀ साख लोगों के विच वधदी पई है। पहला सिर्फ मालवे दे विच ਇਹਦਾ जोर समझा जाता सी, पर नाल दी नाल हुण दुआबे दे विच ते माझे दे विच भी लोगों के विच ਇਹ अपना जोर वधा रही है। ते नाल दी नाल दूजी खबर यह है कि कांग्रेस की साख घटदी पई है ते श्रोमणी अकाली दल ते अलायंसिस ते नाल बीजेपी ते अलायंसिस की साख वधदी पई है। ये पार्टियां रिवाइव हो रही ने, इंप्रूव हो रही ने, अगे वधियां पईयां ने, नंबर 2 ते आ चुकियां ने ते कांग्रेस नंबर 2 तो नंबर 3 ते आ चुकी आ। ते कारण यह आ कि इहदे जिहड़े नेता ने ना, उन्हां दी सुर एक नहीं हैगी, वक्खो वक् सुर है ते नाले आपसी विवाद ने ते नाल दी नाल ईडी दे रेड्स हो रहे ने। इस करके कांग्रेस की साख घटदी पई है, लोगों दे विच विश्वास गवाउंदी पई आ कांग्रेस आई। कोई गल करदा दलित वर्ग की, कोई गल करदा पंथक वोट की, कोई सिख चेहरे की गल करदा, कोई हिंदुत्व की गल करदा ते धर्म ते जात के उत्ते आधारित राजनीति खेडी जा रही है। हर पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती पई है, असीं सारे जानते हैं इस गल नूं। पर आम लोगों के पल्ले की पिया, आम लोग की चाहुंदे ने, वो आपां हुण एक एक करके गल करांगे। क्योंकि 10 तरीक तो बाद आ सारा रौला रप्पा जिहड़ा एक दूजे के खिलाफ करना सारियां पार्टियां ने, उहदे उत्ते इलैक्शन कमीशन ने ला दित्ती है रोक। इस करके कोई भी सर्वेज नहीं आउणगे, कोई भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होएगी, कोई भी किसी तरह का एक दूजे के उत्ते चिक्कड़ सुट्टना नहीं होएगा, कोई भी अजिही गल नहीं होएगी जिहड़ी अनपार्लीमेंटरी होवे। इस करके हुण लोकां दे हत्थ दे विच सारी गेम आ। पंजाब दे लोग की करना चाहुंदे ने, वो आपां एक एक करके सारी गल करदे हां। हाँ जी, असीं गल कर रहे सी कि पंजाब दे लोग की करना चाहुंदे ने। एक एक करके आपां सारी गल करदे हां कि पंजाब दे लोग जागरूक हो चुके ने। हुण किसी तरह की कोई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पंजाब नूं चाहीदा एक डिवेलपमेंट मॉडल, उहदे वास्ते चाहीदा एक रोड मैप। इस करके क्यों कि लोग जागरूक हो चुके ने। किसान अंदोलन सदका ते लोकां नूं ओह बंदा चाहीदा जो उन्हां दे मसले हल कर सके। जात धर्म इस दी कोई गल नहीं होएगी, ये महत्वहीन गल्लां ने। इंसान जिहड़ा काबिल है वो अगे आउणा चाहीदा। इस करके पॉलिटिक्स हुण बिल्कुल चेंज हो चुका, नवी ग्राउंड्स आ चुकियां ने, नवी तरह की पॉलिटिकल रियलिटी स्थापित हो चुकी है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू सब दा बदल चुका है। किसान अंदोलन करके हुण सिस्टम का नवा रूप होना चाहिए। की रूप होना चाहिए? जिहड़ा बिल्कुल स्वच्छ होवे, जिहदे विच भ्रष्टाचार ना होवे। साफ सुथरा सिस्टम पंजाब दा पंजाब दे लोकां नूं देना चाहिए, सियासी पार्टियां नूं। ते पार्टीज किवें लोकां दा मूड समझण ताकि नैरेटिव सैट हो सके। ते नाल दी नाल लोग ये कहंदे ने कि स्टेट लई कौन लड़ूगा, इशूज़ दे लई कौन काम करूगा। इशूज़ दे लई बोलण वाला बंदा भी कोई ना कोई पार्लीमेंट दे विच होना चाहिए जो लोकां दे हक दी गल करे। ऐसा बंदा पार्लीमेंट दे विच पहुंचना चाहिए। जरूरत है चंगे लोकां दी। बड़ा कुछ अजिहा हो रहा है जिन्हें सियासी माहिरां नूं बिल्कुल कन्फ्यूज किया होया कि रिजल्ट की होणगे, क्योंकि सर्वेज जिहड़े आ रहे सी, सर्वे अलग अलग चैनल्स भी देंदे ने, अलग अलग ग्रुप्स भी देंदे ने, सब वक्खो वक्खरी गल करते हैं, पर वो कन्फ्यूजन होंदा है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो तुसी किसी नूं अपनी गल मनवाणी होवे, पहले उन्होंने कन्फ्यूज कर दिओ, फिर उस तो बाद उन्होंने अपने मुताबिक तुसी टालण विच कामयाब हो सकते हो। हुण पॉलिटिक्स लोकां दे मुताबिक करना पैना है पॉलिटिकल पार्टीज नूं, क्योंकि लोग कॉन्शियस हो चुके ने। इस करके हुण एलीट पॉलिटिक्स खत्म समझो, धड़ेबाजी खत्म समझो, सब दा सब काम जिहड़ा है हुण कारगुजारी ते होएगा, सच्चाई दे उत्ते होएगा। हुण लोकां ने लोकाई ने सवाल पुछने ने ते सियासतदानां नूं जवाब देने पैणे ने। लोकां नूं मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये आपां रिवाइव कर रहे हैं, जो हुण तक आपां सारे प्रोग्राम्स कीते ने उहदा निचोड़ की कढ़िया ताकि आपां हुण अगे वध सकीए। सो अंडर करंट जिहड़ा चलदा है अलग अलग पार्टीज दे विच,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੂਗਾ, ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਾਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫੱਬਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੂਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਜਾਂ ਝੁੰਝਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਝੁੰਝਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਿਸ ਮੂਡ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਭੁਗਤ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਟਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦਵੋ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਕਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਬਿਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਾਬਿਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਲਿਊਟ ਟੂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਚਮਚਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਿੱਧ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ? ਬਟ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਆਈ, ਗੇਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ?
ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਉਹਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਡ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਰੇਡਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਨ 2017 ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਲਈ ਵੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 40% ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਫਿਸਰਸ ਲੋਕ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਬੈਗਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰਸ ਹੋਣ। ਸੋ ਐਸੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੈਗਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 2022-2023 ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਕਹੋ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਵਰਸਸ ਮੱਧ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਸਸ ਬਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਪ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ, ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ 39.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ 22.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੈਪ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1% ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ 1%। ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ 1% ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਸ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅנס ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅנס ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਟਾਰਗੇਟ ਵੋਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚੋਂ 58% ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19% ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਨੇ ਤੇ 32% ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚਿਹਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਿਪ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੇਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਧਨਾੜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਨਿਊ ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ? 1960 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿਊ ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਤੇ 1970-80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਿਲਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ 5 ਫਰੰਟਸ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ 5 ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮੂਡ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹੀ 2017 ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੋਟਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤੂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫੌਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬੀੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।